ان کی فیملیز تھیں، ان کے بچے تھے، اور وہ سب، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جو کہ موجودہ ساری صورتحال سے خوش ہو، اور خاص طور پہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے خوش ہو۔ وہ سب کے سب جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں ایک خطرناک رائے رکھتے تھے، اور ان سب کا ایک ہی اتفاق تھا کہ جب تک جنرل صاحب ہیں تب تک پاکستان میں بہتری نہیں آ سکتی، اور ان سب کی امیدیں صرف اور صرف عمران خان سے جڑی ہوئی تھیں، اور عمران خان سے جڑنے کی وجہ جذباتی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ وہ سب کے سب عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور انہوں نے اکثر بتایا کہ وہ مسلم لیگ نواز کے تھے، میجورٹی مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھی، نواز شریف کے ساتھ تھی، لیکن اب جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور نواز شریف کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ ہیں عمران خان کے ساتھ، اور وہ اس لیے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو ایک ترقی اور خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ویسا ہی ملک بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے، اور ویلفیئر سٹیٹ کا جو تصور ہے وہ عمران خان لے کر آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، جہاں پہ تعلیم مفت ہوگی، ایک تعلیم ہوگی، ایک نصاب ہوگا، اور صحت مفت ہوگی، ہر آدمی کو صحت کی سہولتیں میسر ہوں گی، جاب سیکورٹی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امیر اور غریب سب قانون کی نظر میں برابر ہوں گے، اور ایک آزاد عدالتی نظام ہوگا۔ یہ ان کی وجہ تھی پاکستان میں عمران خان کو پسند کرنے کی۔ اور دوسرا وہ یہ بھی انہوں نے کہا، یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے، اور ہماری مسلح افواج کے لیے۔ مسلح افواج کے لیے بھی ایک پیغام ہے، وہ بھی میں آپ کو ضرور دوں گا، امانت ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے۔ اور ان سب کا یہ خیال تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گفتگو ہے وہ انتہائی ایک عامیانہ، ایک بازاری نوعیت کی گفتگو تھی، اور وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی گفتگو زیادہ نظر آ رہی تھی، جس کے پاس دلیل ختم ہو چکی تھی، اور ساری صورتحال کا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور جب دلیل ختم ہو جائے تو پھر گالم گلوچ ہوتی ہے، اور انہوں نے یہی گالم گلوچ انہوں نے کی۔ پھر یہ کہ مسلح افواج کے لیے خاص طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے، یہ جو ادارے کے پیچھے چھپتے ہیں نا، یہ اداروں کے پیچھے مت چھپیں کہ فوج کے خلاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یا کوئی پروفیشنل یا کوئی اوورسیز پاکستانی کوئی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب کس کے خلاف ہیں؟ ایک فرد واحد کے، جو پاکستان میں آئین کو توڑ کر، جمہوریت کو توڑ کر، آئین کو توڑ کر، الیکشن چوری کر کے ایک جعلی افراد کو جس نے مسلط کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اختلاف صرف اور صرف جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر صاحب سے ہے، اور کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے اکثر یہ بھی بیٹھے تھے جن کی اپنی فیملیز کے، جو کسی کے ماموں فوج میں تھے، کسی کے چچا، کسی کے بھائی، کسی کے سسر، کسی کے ہمزلف، یہ بھی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سب رابطے میں بھی ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو انفارم بھی کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس پہ نہ صرف ایک عام انسان بلکہ اندر کے ادارے کے اندر بھی جو صورتحال ہے، ان کی فیملیز ہیں وہ بھی شدید ڈسٹرب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد کی صورتحال بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اس کے بعد ہی ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد شدید بے چینی ہے، اور پاکستان کا جو امیج ہے پاکستان کی فوج کا، اس کے بعد انہوں نے مزید اس کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے تشخص کو برباد کیا ہے۔ کس نے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے، اور کسی نے نہیں، کیونکہ ان کی گفتگو کے بعد ایسے ہی لگا کہ یہ ایک بالکل ایک انتقام اور ایک ذاتی
सियासी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो ये तो एक मामला आप तक इमानत पहुंचाना था, मैंने कहा आपको पहुंचा दिया जाए। और उसके बाद मैंने आपको एक और बात भी बतानी है। पहले ज़रा हम चलते हैं पेशावर जलसा-ए-आम की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर साहब की तरफ, और ये भी बताऊंगा कि जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर क्यों हम कहते हैं और क्यों कहना चाहिए। मैं आपको पूरे वसूख से ये आइन और कानून की किताब के मुताबिक आपसे बात करूंगा। कोई ज़ाती हमारा एजेंडा नहीं है जैसे कि उन लोगों का है, ज़ाती सियासी एजेंडे की खातिर वो सब कुछ बुलडोज़ किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे का सारा जो एक नई उस्ताद खड़ी की जा रही है, ये इसीलिए खड़ी की जा रही है कि इस जो एक्सटेंशन ली गई है, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर एक्सटेंशन ली गई है, उस एक्सटेंशन के खिलाफ कोई बात ना करे। ये जो नया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा, आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल के लिए दोबारा से तख्लीक किया गया है, ये सारे का सारा जो इस वक्त फिस्तायत बरपा है, DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद उनके जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं, वो जिस तरीके से आके टेलीविजन चैनल्स पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक्स में आके जो धमकियां दे रहे हैं और जो बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बाजारी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका बुनियादी मकसद ये है कि तमाम आवाज़ें खामोश करा दी जाएं, तमाम आवाज़ों को डरा दिया जाए, धमका दिया जाए। उसकी वजह यह है कि यह भी कल 132 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 132 अरकान पार्लिमान और उनके रहनुमा, विफाकी, सूबाई, मौजूदा, साबिक वज़रा, उन सब के नाम ECL में डाल दिए गए हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। और वैसे ही पाकिस्तान को एक सब जेल करार दे दिया गया है। ये नाम डालने के बजाय वैसे ही कह देना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स, एयरपोर्ट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान एक सब जेल है। लिहाजा आज के बाद जिसने भी बाहर जाना है पहले वो NOC ले, और NOC ले और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से बाहर जा सकेगा, क्योंकि 132 अरकान पार्लिमान के नाम जो हैं वो अरकान पार्लिमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके नाम ECL में डाल दिए गए हैं। और अब फिर वही घसा पिटा जो बयानिया है 9 मई वाला, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अब फिर उसकी तरफ चल पड़े हैं। अब ये 9 मई का ये जो 9 मई का गुबार है ये कहां से उठता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये कहां से उठता है। 9 मई 2023 को हुआ, 24 गुजर गया, 25 गुजर गया, 26 आने वाला है, यानी कि 3 साल गुजरने वाले हैं। और अब तक जो है 5 महीने, सिर्फ आप छोड़ दें 4 महीने, बल्कि 4 महीने और 2 साल और 8 महीने हो चुके हैं। 9 मई इनसे ख़त्म ही नहीं हो रहा। 9 मई को ये शैतान की आंत की तरह फैलाते जा रहे हैं। 9 मई, 9 मई, हर रोज़ 9 मई जो है वो बच्चे पैदा कर रहा है और 9 मई से हर रोज़ मुकदमात पैदा हो रहे हैं। एक मुकदमा पैदा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और हमारे सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो बेचारे, उनको फौजी अदालतों से गैर कानूनी तौर पर सजाएं भी सुनवा दी गई। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक वाकया होता है बरतानिया में, एक वाकया होता है अमेरिका में। अमेरिका में इस तरह का वाकया हुआ, वहां पे 1 महीने के अंदर अंदर ट्रायल हुए और 1 महीने के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करके सजाएं सुना दी गई। जिसको सजा मिलनी थी सजा दे दी, जिसको घर भेजना था घर भेज दिया 1 महीने के अंदर अंदर। इसलिए कि उनका कोई मोटिव नहीं था पॉलिटिकल, कि हमने उस एक वाक्य को लेके, अमेरिका के एक वाक्य को लेके हमने रिपब्लिकन पर, एक सियासी जमात रिपब्लिकन जो है उसको बैन करना है, उसके सारे सियासी रहनुमाओं को हमने जेलों में डालना है, उसके हमने सारे सियासी कारकुनों को जेलों में डालना है। उनका, उनके नजदीक रूल ऑफ लॉ था, जिसने कानून और कानून को हाथ में पकड़ा उसको सजा सुना दी, और जो नहीं थे वो आराम से घर से सुकून से, उसके बाद इलेक्शन भी हो चुके और रिपब्लिकन पार्टी इख्तिदार में भी आ चुकी, और उसी वही प्रेसिडेंट इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो दोबारा सदर बन चुके हैं। ये उन्होंने, उनका ख्याल था, उनका क्या रूल ऑफ लॉ था कि हमने, ये रेड लाइन है, इसको जिसने क्रॉस किया उसको सजा मिलेगी। उन्होंने ना ये कहा कि जनाब ये पेंटागन के अंदर बगावत का मुकदमा था, ना उन्होंने कहा कि ये रियासत के खिलाफ बगावत थी, ना उन्होंने कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी की है, लिहाजा सजाएं सुना दी गई।
1 مہینے کے اندر اندر معاملہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد برطانیہ میں 2 واقعے